नमस्कार बंधुगण मु नारायण आपण शुणुंटे आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज कहानी को जीवा पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज चैनल को सब्सक्राइब कर साइड थी बेल आइकन को ऑल कर दिंतु जहाँफल आमर प्रति भिडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। तो बंधुगण यह हूँ मृतगंडर तृतीय अध्याय। जदि यार पूर्व अध्याय गुड़िक आप देखी ना तेबे तार लिंक मुझे भिडियोर डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में दे रखी। जंगल भितर से अग्नेयगिरी उपरे सहस्राधिक निरीह पक्षी आकाशरू तल को चाह उड़ू था। से भूमिच्युत होता से विराट वृक्ष और से निज घर को देखु था। जॉन निर्देश क्रमे प्राय घंटाए भितर शताधिक वृक्ष कटा जाई सारी से अग्नेयगिरीर तल पाद देश मुखिया अधमरा अवस्था भयभीत हुए से मंदिर भितर थिबा सबुज पत्थर पछरे थिबा से अंधारिया गुंफा को अनाई रही थाए। सते जमिति किछि अत्यंत विकटाल जीव लुचि रही ता भितरे। संध्या होई अंधार घुटी आसीथिला। विराट घास पड़ियार उत्तर पटे 9टी खात खोली वनवासी सर निहत होइथिबा 7 जन श्रमिक और जड़े सुरक्षाकर्मीर शव को पोति दिगला। जस्मिन शव को मध्य पोति दिगला। एक सफा स्थान में 2टी सरू बाड़ी तैयारी करा जाइथिबा क्रॉस लगाई अति प्रियर जीवन साथी को हराए जॉन मनरे विषादर छाया खेली जाइथिला। घास पड़िया मध्य भागरे थिबा प्रत्येकटी तंबू पाखरे बड़ बड़ लाइट लगाई दि जाए। स्वादिष्ट 8 गोटी छेलीर मटन बिरियानी रोषे चली थाए। 4टी जाक ट्रक मानकरे सेही खोला घास पड़िया चारिपटू कटा जाइथिबा समस्त गछ मानकर गंडी लदी दि जाई थाए। काठ कटर मेसीन गुड़िक मध्य गाड़ी रे रखिदे समस्ते निज निज काम लगी जाई थांते। समय 6टा पाखापाखि एही घंटाए भितरे किंतु जंगल दक्षिण पटे थिबा सेही वनवासी सुंदर गाँव चली थाए मृत्युर तांडव। जॉन निर्देश माने सेठाकू गाड़ी रे जाइथिबा 12 जन बंधुकधारी सुरक्षाकर्मी एवं गाँ मझिरे पहुंची सारी थांते। तांको गाड़ी शब्द शुणी छोटरू बड़ समस्त निरीह गाँ लोक बाहर को आसिगले। आरंभ होईगला गोली माड़। गाड़ी ओह्लाई पड़ी से 12 जन सुरक्षाकर्मी फुटाई चलिले बंधुकरू लगातार गोली। गाँ लोकों को किछि बुझा पड़ा आगर अनेकों प्राण चलीगला। भୟରେ किछि वनवासी स्त्री लोक जीवन बंचेबाकू निज निज घर भीतर को पिला छुआ को नहीं पलाई गले। झाटीमाटीर कांथ किबा गुड़ी को रोकी पारिबो। जॉन सुरक्षाकर्मी माने एबे तड़ी तड़ी सबू घरे पशि अमनुष्यक परी हत्या करने को लगिले। गोटी गोटी पिला और स्त्री लोकों को अनेक घर उपरे गाड़ी चढ़ाई ध्वस्त विध्वस्त कर पकाइले। मृत्यु पूर्वर करुण चित्कार शुणा जाउथाए सबुआड़े। देखु देखु सुंदर गाँटी पालटी गला शबर श्मशान। गाड़ी बुलाई समस्त सुरक्षाकर्मी फेरिबा को लगिले जॉन पाखको। पुनर्बार से ही जंगल भितर रास्ता दे अग्नेयगिरीर पाद देशरू किछि उच्चतारे थिबा सेही पत्थर निर्मित पुराणा मंदिर उपरे मोटा मोटा चेर माड़ी थिबा एक विराट शाल गछ थाए जहाको श्रमिक माने ध्यान दे नथिले जेहेतु ताहा मंदिर उपर खसड़ा पत्थर मानको भरा दे ठिया होइथिला। तेबे समस्त गछ कटा सरू सरू एपटे रोषेई मध्य सरी जाई थाए। जॉन एबे अधमरा वनवासी मुखियार केश को जाबुड़ी धरी कहिला, देखिलु ना रे केते गछ काटी नेले से मंदिर को कौन एमिति चाहि रहिछो। एति बेले तार ध्यान गला पत्थर निर्मित मंदिर उपरे थिबा सेही विशाल शाल गछ उपरे। संगे संगे डाक पकाई 2 जन श्रमिकों को कहिला, जाओ मो गाड़ी पछरू डायनामाइट चारिटी आने से गछ तले थिबा पत्थर मंदिरटी को ध्वंस कर दियो। गछ आपे आपे ही गली पड़िबो, काटिबाकू पड़िबोनी। तले पड़िथिबा अवस्था मुखिया कहिला, नाई रही जा रे मूर्ख,
ସେ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ବାହାରି ଆସିବ, ତୁମ କାହାରିକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ପଳେଇ ଯାଅ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି। ଫୋ କରି ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରି ଜନ୍ର ମୁଖିଆର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଓ ପଚାରିଲା, କିଏ ଆସିଯିବ ବେ? ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ମୁଖିଆ କହିଲା, ଲୁମ୍ବିନୀ ରାକ୍ଷସୀ। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଲୁମ୍ବିନୀ? ମୁଖିଆ କହିଲା, ହଁ ଲୁମ୍ବିନୀ। ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ଲୁମ୍ବିନୀ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରଜାତିର ନାଁ। ସେହି ପ୍ରଜାତିରୁ ଜଣେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗରୁ ବହୁତ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଘନ ବନଭୂମି ଥିଲା। ଆଜିକା ସମୟର ବୃକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଘଞ୍ଚ ଗଛ ଥିଲା ଏଠି। ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଅନେକ କାଳରୁ ବନ୍ଦିଶାଳ ସାଜିଛି ତା ପାଇଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ପାତାଳ ଗର୍ଭରୁ ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ମୁହଁ ବାଟେ ବାହାରି ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିହୀନ କରିଦେଇଥିଲା ସେ ରାକ୍ଷସୀ। ନିଜ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେହରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ ସବୁଜ ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ କରି ଆଖପାଖର ମୃତ ଗଳିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ନିଜ ପାଇଁ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ସେନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଥିଲା। ଋଷିମୁନିଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଖେଳିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହାନ ଋଷି କ୍ରୋଧବଶରେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନିଚ ଯୋନିର ରାକ୍ଷସୀ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୋ ଭଳି ନରଭକ୍ଷୀର ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁ ଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ତୋ ଦେହରୁ ନିର୍ଗତ କ୍ଷତିକାରକ ବିକିରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତର ଗୁମ୍ଫା ବାଟେ ହିଁ ବିରାଟ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଗର୍ଭକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହିଁ ତାର ବନ୍ଦିଶାଳର ତାଲା। ଯଦି ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମୁଖିଆ ମୁହଁକୁ ଗୋଇଠାଟେ ମାରି ଜନ୍ କହିଲା, ତୁ କହୁଥିବୁ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବୁ। ଜନ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏ ମନ୍ଦିର ଓ ଏ ଶାଳ ଗଛକୁ। ତୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାକ୍ଷସୀକୁ ମୋର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଗୋଲାପ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଓ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ 4ଟି ଡାଇନାମାଇଟ୍ ସେହି ମୁଖିଆ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତର ମୂର୍ତ୍ତି ପଛପଟେ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ବନବାସୀ ମୁଖିଆ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଅନ୍ଧାର ଗର୍ଭକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେହି ଘାସ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ଜନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଫୁଟାଇ ଦିଆଗଲା ବିସ୍ଫୋରକ ଗୁଡ଼ିକୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇ ମନ୍ଦିରର ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଘୁଡ଼୍ ଘୁଡ଼୍ ଶବ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିସ୍ଫୋରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲୀ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲା। ତତ୍ସହିତ ବିରାଟ ଶାଳ ଗଛଟି ଚେରଗୁଡ଼ିକ ଛିନ୍ଛତର ହୋଇଗଲାରୁ ତାହା ବିରାଟ ଗଣ୍ଡିଟି ଉଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଧା ହୋଇ ତଳେ ଥିବା ମାଟି ଓ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତ ଘୋର ଧ୍ୱନି ଏକାବେଳକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେଠି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ସେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ। ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ 5ଟି ସବୁଜ ନଖ ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ହାତ ପାପୁଲିଟିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ସେ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ। ଏପଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇବାସ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। କାହାର ବି ନଜର ନଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛକୁ ଏଠାରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଏହା ଭାବି ଜନ୍ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭୋଜନ କରି ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଲା। ଡେରି ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଗଲେ ସକାଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ହେବ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଘାସ ପଡ଼ିଆର ଉତ୍ତର ପଟେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆଡ଼କୁ କିଛି ଦୂରତାରେ ମାଟି ଖୋଳି ଅଲଗା ଅଲଗା କବର କରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜନ୍ର ପ୍ରେମିକା ଜସ୍ମିନ୍
7 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀର ଶବ ସବୁ। ଦୂରରୁ ଜସ୍ମିନ୍ର କବର ସ୍ଥାନରେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ବାଡ଼ିରେ ତିଆରି କ୍ରସଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏପଟେ ଗାଁରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରଚାଇ ଫେରିଥିବା 12 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଖୁସି ଖବରଟି ଜନ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ସବୁ ଧରି କିଏ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ, କିଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଭିତର ସିଟ୍ ଉପରେ, କେଉଁଠି 2 ଜଣ ମିଶିତ, କିଏ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ନିଜର ଦାମୀ ବୋଲର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ବସି ଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଥାଏ। ହେଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଜସ୍ମିନ୍ କଥା ଭାବେ ଯେ ତାକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି। 6 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଚାରିପଟ ଆଖପାଖକୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି। ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ପଟେ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପୋତା ଯାଇଥିବା କବର ସ୍ଥାନରେ ଫସଫସିଆ ମାଟିକୁ ଫୁଟାଇ ଏକ ମଣିଷର ହାତ ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହିପରି ହାତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କବରର ମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ତରକୁ ଚିରି ଅଲଗା ଅଲଗା କବର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଆକୃତି, ଯାହା ପ୍ରତି ହଠାତ୍ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଗଲା। ଏପଟେ ସେହି ଉତ୍ତର ପଟର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଦିଗରୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାର ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଶ୍ମି ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଅସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତାର ନାରୀ ଆକୃତିଟିଏ। ସେ ଡେରି ନକରି ଜନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଓ କର୍କଶ ଚିତ୍କାରର କମ୍ପନ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆଡ଼ୁ ଏମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଧ୍ୱନିଟି ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ନିଜ ହାତରେ କାନ ଦୁଇଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟ୍ରକ୍ରେ ବସି ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଥାଳି ସହିତ। ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନରୁ ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏପରି ଧ୍ୱନିର ସ୍ରୋତ କେଉଁଠି। ଏମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପଟ ଘଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଶିଖରରୁ ଈଷତ୍ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଏକ ଡେଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଗଛମାନଙ୍କର ମୋଟା ମୋଟା ଶିଖରକୁ ହଟାଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ। ଅତି କମ୍ରେ 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ସେ। ଦୀର୍ଘ ଘନ ଗାଢ଼ ସବୁଜ କେଶର ଗୁଚ୍ଛଟି ପୁଚ୍ଛ ବା ଲାଞ୍ଜ ପରି ହଲ ହଲ ହେଉଥାଏ। ପାଟି 2 ପଟୁ ଚିରି ହୋଇ ଲମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ସହ କଳା ଜିଭାର ବିକଟାଳ ହସ ଓ ଧଳା ଧବଳ ଶୁଖିଲା ଚର୍ମ ସହ ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେ। ମଥାରେ ଚକମକ କଳା ରଙ୍ଗର ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଛୋଟ ମୁକୁଟ ପରି ଅଳଙ୍କାରକୁ, ହାତ ବଳା ଗଣ୍ଠିରେ କଳା ଚୁଡ଼ି ଓ ମରିଯାଇଥିବା ମୁନିଆ ନଖ। ଶାଢ଼ୀରେ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ଭାଗ ଘୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ରୂପ ଆକୃତିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ କଦାପି ଲାଗୁନଥାଏ, କାରଣ ଏ ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଲୁମ୍ବିନୀ ରାକ୍ଷସୀ ଯାହା ବିଷୟରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା ବନବାସୀ ମୁଖିଆ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଥାଏ ତାର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମରିଥିବା ବନବାସୀ ମୁଖିଆର ଅଧଜଳା ଛିଣ୍ଡା ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁଣ୍ଡ। ଏପଟେ ନିଜ ନିଜ କବର ମାଟିରୁ ବାହାରି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ମୃତ ଶବମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ 7 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଓ ଜନ୍ର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଜସ୍ମିନ୍। ଓ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର 2 ପଟରୁ ସବୁଜ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ। ମୃତ ଶବଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପୁନଃଜୀବିତ ହୋଇ ନିଜର ମଣିଷତ୍ୱ ହରାଇ ପଶୁଙ୍କ ପରି ଉତ୍ପାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ ଓ ତାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିଜ କାନରୁ ହାତ କାଢ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ। ସେହି ଡେଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପାଦ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ମାଟିର ତୃଣ ସବୁ ମରିଯାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସବୁଜ ପାଦ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ହାତରେ ଧରିଥିବା ସେହି ମୁଖିଆର ଅଧଜଳା ମୁଣ୍ଡର 2 ଆଖିରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି ଓ ପାଟି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ଆଁ କରି ଚାହୁଁଛି। ଉତ୍ତର ପଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଉଥିବା ସେହି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆଡ଼କୁ ହଠାତ୍ କବରର ଫସଫସିଆ ମାଟିରୁ କୁଦା ମାରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଜସ୍ମିନ୍ ଏକ ବଣ କୁକୁର ପରି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା
ଓ ତା ତଣ୍ଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେହି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଟି ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ପାଇଲାନି। ହାତରୁ ଖାଇବା ଥାଳି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତଣ୍ଟିରୁ ରକ୍ତଧାର ବାହାରିବା ଫଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଠାରେ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଥିବା ମୃତ ଶବମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜନ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୁଳିଚାଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଡେଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଦେବାରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ପଛକୁ ଫିଙ୍ଗି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ। ଏବେ ଯିଏ ଯାହା ଆପଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପଡ଼ି ଉଠି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଲୋକ ତ ସେ 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକ, ଜସ୍ମିନ୍ ଓ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ ଶବମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜନ୍ ଏବେ ପିସ୍ତଲକୁ ବାହାର କରି ନିଜ ବୋଲର ଭିତରେ ବସିଗଲା। ଡେରି ନକରି ପଡ଼ିଆରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ପଳାଇଗଲା। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗାଡ଼ିକୁ ବୁଲାଇ ସେହି ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 4ଟା ଟ୍ରକ୍, 3ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଜନ୍ର ବୋଲେରୋ ପଛେ ପଛେ ଗତି ବଢ଼ାଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଗିରି ପାଖ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରମାନଙ୍କରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତଳୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅନେକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମୃତ ଶବମାନ। ଏ ଶବଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାହାର ନଥିଲା, ସେହି ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥିବା ବୃହତ ଘାସ ପଡ଼ିଆକୁ। ଡେଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏବେ ନିଜ ଫଡ଼ଫଡ଼ ଓଢ଼ଣୀ ନିଜ ମୁହଁରେ ପକାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଏତେ ଦିନର ଅଭିଶପ୍ତ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ମୃତ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଜୀବିତ ହୋଇ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ନିରୀହ ଜୀବନ୍ତ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବନବାସୀଙ୍କ ମୃତ ଶବମାନ। ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହୋଇଗଲା। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏକ ପଚା ସବୁଜ ମୃତ ଏଣ୍ଡୁଅ ହଠାତ୍ ହଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉପର ଦେଇ ତରତର ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ପାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିରିୟାନୀ ଥିଲା 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ଭିତରେ। ଆଖପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଅନେକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଥଳି। ସେହି ବିରିୟାନୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟା ଗୋଟା ଛେଳି ମାଂସଗୁଡ଼ା ଏବେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଆପେ ଆପେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଝାଡ଼ି ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ବିରିୟାନୀ ଛେଳିଗୁଡ଼ାକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି ପଡ଼ିଆର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ। ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁଜ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଓ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି।